गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज डिसेम्बर 22 तारिख सोमवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 घन कुहुड़ी पई 6टी जिला को सतर्कता सुरक्षित यात्रा पई जारी हैला मार्गदर्शिका। घन कुहुड़ी पई जारी हैला सतर्कता। सतर्क रहिबाकू गाड़ी चालकंक वाणिज्य और परिवहन विभागर परामर्श। भारतीय पाणीपाग विभागर कुहुड़ी सतर्कता अनुसार राज्य में घन कुहुड़ीर आशंका रही। विशेषकर 6टी जिला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट और संबलपुर जिले में घन कुहुड़ीर संभावना रही। सेथिपाई एसबु जिलार आरटीओ मानकु दुर्घटना निवारण पदक्षेप नेबापई वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूति भूषण जेना निर्देश में मार्गदर्शिका जारी कर प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी प्रत्यक्ष तत्वावधान में सचेतनता एवं एनफोर्समेंट को गुरुत्व देवाई निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। एने आरटीओ मानक सह एक वर्चुआल बैठक अनुष्ठित होईछि। नंबर 2 बीएसएफ कनेस्टेबल नियुक्ति रे पूर्वतन अग्निवीर को मिलिबो 50% संरक्षण। केंद्र गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल रे कनेस्टेबल नियुक्ति पई पूर्वतन अग्निवीर कोटा को 10% रु 50% को वृद्धि करिछि। मंत्रालय ए संपर्क में एक विज्ञप्ति जारी करिछि। विज्ञप्ति अनुसार सीमा सुरक्षा बाहिनी जेनेराल ड्यूटी कैडर नियुक्ति नियम 2015 रे संशोधन माध्यम यही समय सीमा को वृद्धि करा जायछि। पूर्वतन अग्निवीर प्रथम ब्याच सर्वाधिक बयस सीमार 5 वर्ष पर्यंत छाड़ पाइब, जेतेबेले कि बाकी अग्निवीर मानकु 3 वर्ष छाड़ मिलिब। विज्ञप्ति रे कुआ जायछि जे प्रथम पर्यायर पूर्वतन अग्निवीर मानक पई संरक्षित खाली पदवीर 50% पूरण करा जिवो। द्वितीय पर्यायर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पूर्वतन अग्निवीर मानक व्यतीत अन्य प्रार्थी खाली पदवीर अवशिष्ट 47% पूरण करिवो। नंबर 3 रेलयात्री को महंगा माड़। डिसेम्बर 26 तारिख रु लागू हेबो वर्धित भड़ा। रेलयात्री आसिला बड़ खबर। भारतीय रेल विभाग समस्त वर्गर यात्री रेल भड़ा वृद्धि करिसेंति। आउ एही वर्धित भड़ा चलित मास 26 तारिख रु लागू हेबाकू जाउछि। एही वर्धित भड़ा विशेषकर अधिक रास्ता जाउथुवा यात्री उपरे प्रभाव पकाइब। स्वल्प दूरता यात्रा करुथुवा लोकंक उपरे एहार प्रभाव पड़ी न पारे। 215 किलोमीटर पर्यंत साधारण वर्ग रे यात्रा करुथुवा लोकंक टिकेट उपरे भड़ा पड़िबो नाही। एहाठारु अधिक दूर यात्रा करुथुले प्रति किलोमीटर पई 1 पैसा अधिक भड़ा लागिबो। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन रो यात्रा करुथुले यात्री पई नॉन एसी और द्वितीय श्रेणी पई किलोमीटर प्रति अधिक 2 पैसा देबाकू पड़िबो। अर्थात जदि कोनोसी यात्री 500 किलोमीटर यात्रा करुछंती तेबे तांको पूर्व भड़ा तुलन में 10 टंका अधिक देबाकू पड़िबो। नंबर 4 बजार रे अंडा दर आकाश छुआ। एबे अंडा दर को नहीं चिंतारे खाउटी, कारण बजार रे एबे अंडा दर आकाश छुआ। एबे अंडा गोटी को हेलानी 9 टंका। अंडा ट्रे 180 टंका थिबा बेले एबे 270 टंका छुईची। खाउटी कहिसंती एथिबे अनेक समस्या हेउची। सेपटे व्यवसाय उपरे यार सीधा प्रभाव पड़िथिबा कहिसंती व्यवसायी। अंडा छुईबा को डर लागुची। आउ कहि परिबानी अंडा हेउची सस्ता सुंदर खाद्य, कारण अंडा दर एबे आकाश छुआ। अंडा गोटी को 9 टंका हेलानी। किछि दिन तले अंडा 7 टंका थिबा बेले हठात दर पुणी 2 टंका बढ़ी जाइछि। केवल सेतिक नुहे, अंडा ट्रे 180 टंका थिबा बेले एबे 270 छुईछि। एमितिकी आग अपेक्षा एबे अंडा खाइबा कमिछि। सेपटे व्यवसाय उपरे यार सीधा प्रभाव पड़िथिबा कहिसंती व्यवसायी। नंबर 5 VBG रामजी बिल आईन रे परिणत। मिलिला राष्ट्रपति मंजूरी। VB रामजी बिल आईन रे परिणत होइछि। एही बिल को मिलिछि राष्ट्रपति मंजूरी। मनरेगा बदल रे एबे VBG रामजी विकसित भारत ग्यारंटी फॉर एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लोकसभा रे VBG रामजी बिल उपस्थापन करथिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एही बिल को कांग्रेस एवं टीएमसी रो जोरदार विरोध मध्य करथिले, किंतु शेष रे एही बिल को राष्ट्रपति मंजूरी मिलिछि। ग्रामांचल रे लोकमानकु सरकारक तरफ वार्षिक 100 दिनर काम जोगाइबाकू यूपीए सरकार महात्मा गांधी निश्चिंत कर्म नियुक्ति योजना बा मनरेगा लागू करथिले। एबे एनडीए सरकार एही योजनार नाम सह किछि नियम मध्य परिवर्तन करिबाकू योजना करिसंती सरकार। नंबर 6 2 वर्ष वनवास परे किसानक कमब्याक। ब्याट्रे ईशानक बड़ संदेश पर आउ अणदेखा करिपारलानी बीसीसीआई। इतिहास रुचि प्रथम थर पई
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବା ଏବେ ସିଧା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶାନ। ଇଶାନଙ୍କୁ ଶୁଭମ ଗିଲଙ୍କ ବଦଳରେ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଯତ୍ନବାନ। କ୍ରିକେଟରେ ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶାନ। ନମ୍ବର 7, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କହି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କହି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା। ଆଜି ସକାଳେ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅସମୟରେ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶେଫାଳି ସୁନା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଭୟ ସହ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଓ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ରହିଥିବା ନେଇ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର। ଆଲର୍ଟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏଥରକ ଚୀନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଅରୁଣାଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ଧରାପଡ଼ିଥିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଗତିବିଧି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ସହ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ମିଶି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକଙ୍କ ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ। ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବୃହତ ଗୁପ୍ତଚର ମଡେଲର ଅଂଶ ବି ହୋଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ ପ୍ରକ୍ସି ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ। ଇଟାନଗରରୁ ଗିରଫ ନେଟୱାର୍କ ଆସାମକୁ ଏହା ବିସ୍ତାର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 9, ଦିନକ ପରେ ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ହିଂସା। ବିଏନ୍ପି ନେତାଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଉପଦ୍ରବୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ହିଂସାରେ ଜଳିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଶନିବାର ରାତିରେ ଢାକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ହିଂସା କରିଛନ୍ତି ଉପଦ୍ରବୀ। ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ବା ବିଏନ୍ପି ନେତାଙ୍କ ଘର ଜାଳିପୋଡ଼ି ଦେବା ସହ 7 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଉପଦ୍ରବୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀଗଞ୍ଜ ୟୁନିୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମ ଚାର ମାନସା ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବେଲାଲ ହୋସେନ, ଜଣେ ବିଏନ୍ପି ନେତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ। ନମ୍ବର 10, ISIS ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଡ୍ଡା। ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଜୋର୍ଡାନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜୋର୍ଡାନ ବାୟୁସେନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହାର ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସହିତ ମିଶି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଚଳିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ 3 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶରେ ଏହି ମିଳିତ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ସିରିଆରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରକୋପ ଜାରି। ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ବାତିଲ ହେଉଛି ଉଡ଼ାଣ, ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଦୃଶ୍ୟତା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ରବିବାର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 110ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 370ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜନଗହଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ
ଅନୁସାରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା 110ଟି ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରୁ 59ଟି ଆସିବାକୁ ଥିବା ଓ 51ଟି ଯିବାକୁ ଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି 370ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଓ ଅବତରଣ 26 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତମାମ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। IGI ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1300 ଉଡ଼ାଣ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 12 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ରୁଷୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଇପାରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ରୁଷିଆରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରୁଷିଆରେ ବିନା କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ସରକାରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ନାତକରୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରୁଷିଆ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଫାର୍ମାସି ଓ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଷୟରେ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୁଷୀୟ ଭାଷା ନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବର୍ଷକର ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଭାଷା କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆ ଭାଷା ଶିଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 13 ତେଜିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାତଦରିଆ ପାରି ବିଦେଶ ଯାଏ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ କିଏ ବା ନ ନାଚିଛି। ଏହି ଭାଷା 4 ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ, କବିତା ଓ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁ ତ ଅଛି, ତଥାପି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ମିଳୁନି ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା? ଏହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷା ସାମିଲ ହୋଇ କବି ହଳଧର ନାଗ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଓ 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି ତେଜିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କାହିଁକି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ନାଉରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କେବଳ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 14 ବଢ଼ିପାରେ ଅବଢ଼ା ଦର, ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଠକରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଥିବା 85 ଅବଢ଼ା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ସହ ନିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଘୋଷଣାନାମା। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ବସିବ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ବଜାରରେ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅବଢ଼ା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନିଯୋଗ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସୂଚୀକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ନିଯୋଗ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ଏଭଳି 2 ପ୍ରକାରରେ ଅବଢ଼ା ପରଷାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଅବଢ଼ା। ଜାଳେଣି, ସଉଦା, ପାଣି, ବାଇହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବାଧାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଢ଼ା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଢ଼ା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନମ୍ବର 15 ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଟାଉନସିପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେକ୍ସଡିକାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଟାଉନସିପ୍ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପଛରୁ ପଦଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ମାସର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଗଣ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଗୌଟେଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ବ୍ରିଗେଡିୟର ବ୍ରେଣ୍ଡା ମୁରିଡିଲ୍ କହିଛନ୍ତି 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବରଣୀ ନାହିଁ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।